अस्सलाम वालेकुम, सत बिस्मिल्लाह ते जी आयां नूं। पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो जी आयां नूं कहांगा। मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा। प्रोग्राम का नाम है अज दा मेहमान। और थोड़े ही अरसे बल्कि बहुते ही अरसे तो कहना चाहिए कि यह प्रोग्राम तुहाडा फेवरेट प्रोग्राम बनता चला जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान विच बल्कि पाकिस्तान तो बाहर। और ये गल्लां सानूं कित्थों पता चलदियां ने, ਜਿਹੜੀਆਂ डिजिटल चिट्ठियां तुसीं भेजदे हो, ईमेल सानूं भेजदे हो, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ जान ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ प्रोग्राम वाकई पसंद आ रहा है। अच्छा दोस्तों, गल ये वे कि रब का एक निज़ाम है, रब की एक कुदरत है। पंजाब विच असीं वसने हाँ, पंजाबी असीं कहाने हाँ, लेकिन कदी असीं ये नहीं सोचिया कि इस धरती का कर्ज साडे उत्ते की है, इस बोली का कर्ज साडे उत्ते की है। जिहड़े देश च वसदे हो, जिहड़े इलाके च वसदे हो, जदों उहनूं प्यार नहीं करदे तो फिर थोड़ा जिहा विगाड़ बनता चला जाता है। 5 दरियावां की धरती पंजाब विच वसण वाले लोगों को जानना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिर इन्हां दे दरिया कित्थे जा रहे हैं, क्यों सुकते जा रहे हैं। जे पानी मुक गया तो पानी तो हयाती है, हयाती मुक जाएगी, कणक नहीं होएगी, तुहाडी चौल नहीं होणगे, अजनास नहीं होणगियां, जिंदगी अगे नहीं वधेगी। दूजे पासे जदों असीं कुदरत नाल थोड़ी बहुत छेड़खानी करने, फिर कुदरत जिहड़ी है ਉਹਦਾ भी एक निज़ाम है, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ बाकी चीज़ां ਸਾਡੇ सामने ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜਕੱਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਪ ਪੈ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਪੀਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ऑर्गैनिक चीज़ नाल वापस जाइए। वेला आ गया कि अपनी बोली अपने होण नूं मान लईए। वेला आ गया कि अपने पंजाबी होण ते फखर करन दे नाल नाल इहदा हक अदा करिए, इहदी बोली नूं बचाइए, इहदे दरियावां नूं, इहदे पहाड़ां नूं, इहदी अजनास नूं और जो कुछ इत्थे वसदा है उहदा ख्याल करिए, ताकि साडीआं आउण वालीआं पीढ़ियां साडे ते सवाल ना चुक सकन, बल्कि खूबसूरत और सोहणे पंजाब विच साह लै सकन। साडे अज दे प्रोग्राम दे विच वी मुख्तलिफ मेहमान होणगे, उन्हां नाल असीं गलबात करांगे, उन्हां दी ज़ाती जिंदगी तो लैके उन्हां दे करियर दे हवाले नाल और मुआशरे दे विच जो कुछ अजकल चलदा पिया ਉਹਦੇ हवाले नाल गुफ्तगू होएगी। इस वास्ते साडे प्रोग्राम में सब तो पहले मैडिकल प्रैक्टिशनर मौजूद ने, जनाब डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ साहब, जनरल फिजिशियन ने। अलामा इकबाल मैडिकल कॉलेज इन्हां दा रहा जदों इन्हां ने मैडिकल या तिब की तालीम हासिल करना शुरू की। ताल्लुक इन्हां दा पंजाब के शहर गुजरात तो है। पोस्ट ग्रैजुएट फैमिली मैडिसन च की, MCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान और MRCGP यूनाइटेड किंगडम का कॉलेज सी, रॉयल कॉलेज ऑफ जनरल फिजिशियन उतों इन्होंने की है। तो अजकल पाकिस्तानियों नूं या कह सकते हो पंजाबियों नूं खसूसन, क्योंकि लाहौर दे विच सर्व कर रहे हैं तो कहना चाहिए पंजाबियों नूं सर्व कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है तुहाडी? अजकल किसी नूं पूछिए कैसी तबीयत है तुहाडी तो थोड़ा जिहा खंघ के कहंदा ठीक है। सही है। तो इहदी वजह यकीनी तौर पर जिवें मैं शुरू दे विच दस्सिया कि वो असीं बनने आ किते ना किते। दूजे पासे वायरोलॉजी ਦੀ बड़ी गल हो रही है मैडिकल ਦੀ दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ, मैडिकल साइंस ਦੇ ਵਿੱਚ। पिछले कुछ अरसे तो बहुत ज़्यादा वायरसेस असीं वेखे ने, उन्हां दे बारे असीं बाद च गल करने आ कि जी ईबोला वायरस आया, कोविड आया, इस तो इलावा की चिकन के हवाले नाल जिहड़ा बर्ड फ्लू आ गया, तो अजकल डेंगी का सिलसिलाकार चलदा पिया। वो डरावनियां चीज़ां की गल असीं बाद च करने। पहले जानना चाहांगे कि तुहाडी ज़ाती जिंदगी के हवाले नाल थोड़ा जिहा असीं जाणांगे। जी गुजरात का वो शहर जिदा मैं जिक्र किया, कित्थों जर्नी शुरू होंदी है और मैडिकल का शोभा आप ज्वाइन किया या साडे टब्बरां दे विच कहा जाता कि पुत्तर नूं डॉक्टर बना दिओ या इंजीनियर बना दिओ, इंज दा कोई सिलसिला सी? बिल्कुल इस तरह जी। कुछ तो नैचुरली कुछ दोस्त अहबाब जिहड़े कि सीनियर सन, उन्होंने चूँकि इस शोबे च गए और एक पिंडां दे विच 2-3 ही शोबे दा जाने जाते सन, मैडिकल दा सी या इंजीनियरिंग दा सी या कोई आर्मी चला गया, इस तरह के बाकी कोई ज़्यादा उस वक्त पता नहीं सी। तो चूँकि थोड़ा जिहा रुझान मैडिसन वाल पहले भी है सी, कुछ मेरे जोड़े बजुर्ग सन उन्होंने भी ये समझा कि लड़का पढ़न लिखण वाला है तो इनू मैडिकल दे विच। मैं एक थोड़ा जिहा दसांगा कि मैनू एक बारी शौक पैदा होया जिस मैं मैट्रिक सी। साढ़े लोग कई ना दुबई और इंग्लैंड वगैरह इधर उधर गुजरात के बहुत ज़्यादा लोग गए ने। तो मेरा एक कज़न सी वो भी दुबई गया तो उन्हें मनु भी किया, तो मैं भी सोचा कि यार बिल्कुल अट्रैक्ट तो करता है आइडिया। तो मैं घरदियां नाल आके किया कि जी मैनू दुबई भेज दिओ। मेरे मामू सन वकील सन, वो पढ़े लिखे सन, उन्होंने जिस वे देखा कि मैं बहुत ज़्यादा इसके उत्ते जिद हाँ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲਜ ਚਲਾ ਜਾ, ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਛਤਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਲੇਕਿਨ ਆਈਡੀਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। मैं कहा चलो मैं कॉलेज जाके देख लेना। फिर जो कॉलेज गया वह माहौल देख के तो फिर वो आइडिया जो मेरे जहन में निकल गया, तो मैं सोचा कि नहीं तालीम ही बेहतर चीज़ है, अगर तालीम तुहानू असबाब मुहैया होण तो फिर तालीम जी उसकी वड्डी चीज़ कोई नहीं है कि तुसी, और चूँकि वो वक्त होंदा है ग्रूमिंग का तुहाडा एजुकेशन का ਜਿਹੜਾ गुजर गया तो फिर दोबारा वो वापस नहीं तुसी आ सकते। बिल्कुल। तो लिहाजा मैं उन्होंने गल मन के ये पढ़ लिया, नंबर अच्छे आ गए, अगू मेडिकल कॉलेज दाखिला मिल गया, तो फिर नैचुरली जिस इस लाइन आया तो फिर सोचा कि मेरा वो आइडिया अगर घर दे मन लेंदे तो मैं शायद अज एक मजदूरी कर रहा होंदा उत्थे। तपदियां रेतां ने और बुरे थोड़े ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਹੀ ਸੋਚ ਲਈਏ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੋਚ ਲਈਏ, ਉਹ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਾਂ 80% ਜਿਹੜਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਟਾਂਗੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਈਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਨੇ ਆ ਜਦੀਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਤਰਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਇਲਾਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ? देखो जी, मैं समझना कि पंजाब की जी ऐसी ना जी घर दियां खुराकां जी वह हार्डली मेरे ख्याल किसी को कोई बाहरों कोई चीज़ लैनी पैंदी सी, घ्यो घर दा, कणक घर दी, उस तो बाद सब्जियां घर दियां और मुर्गियां, और ईवन मतलब है कि अगर बड़ा गोश्त ही ज़्यादातर उस वक्त लोग इस्तेमाल करते सन, वो भी कभी कोई मेहमान वगैरह आ जाए तो फिर तो लिहाजा सारिया ही खुराकां तुहाड़ियां दालां भी कर दियां, सारा कुछ करदा। ते मैं मनु नहीं याद कि कदी कोई बीमार होया होवे साडे पिंड दे विच, और बल्कि मैनूं याद है कि बरसात के मौसम में कभी किसी को बुखार होंदा सी तो वह की करते सन, गुड़ की चाय बना के पी लैंदे सन, उस नाल ही ठीक हो जाते सन। ठीक है जी, लेकिन अज तुसीं देखो अज जिन्हों असीं नॉन कम्यूनिकेबल डिजीज़ जिन्हां दे विच ब्लड प्रैशर, शुगर, मोटापा और कोलैसट्रॉल का वध जाना और हार्ट अटैक, ये जिहड़ियां बीमारियां ने, फालिज, ये गुरदे फेल, ये कदी सुनिया भी नहीं सी कि होंदियां। उसदी रीज़न की है कि लोग सवेरे उठते सन नमाज वेले, हल चलान चले जाते सन और पूरा दिन सादा गजावा, कोई टेंशन नहीं, कोई मतलब मेहमान आ गया अगर और एक महीना रह रहा है वो किसी को घर वाले कोई तरद्दुद ही नहीं सी होंदा, और बल्कि नाल दे नाल काम करांदे सन, नाल ओही गज़ा जिहड़ी घर दे खा रहे ने, ओही खुराक, कोई उन्हां वास्ते कोई खास तरद्दुद नहीं सी होंदा, और लोग खुश सन। मतलब बिजली नहीं सी होंदी, बाकी सारिया मौजूदा सहूलतां, कन्वेंस वगैरह कुछ नहीं सी होंदा, लोग पैदल चले जाते, मैक्सिमम अगर दूर जाना हो तो टांगे ते लोग चले जाते सन, लेकिन ज़हनी तौर पर लोग मुतमिन सन और सेहत के लिहाज नाल लोग मुतमिन सन, कोई टेंशन कोई कुछ नहीं सी। एक दो जोड़े कपड़ियां दे, हुण सारियां चीज़ां वाफर मिकदार विच ने ते टेंशन भी वाफर मिकदार मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा सर, वायरोलॉजी की असीं गल कीती कि मैडिकल साइंस ने जिथे तरक्की की है उत्थे वायरसिस ने भी तरक्की कर ली। वन सवन्ने वायरस आउंदे ने, उन्हां नूं किल करीदा, फिर नਵੇਂ बन के आ जाते हैं और इसे तरह चीज़ां वधदियां चली जांदियां ने। डेंगी वर्गा जिहड़ा नां है वो कदी पंजाबियां ने या लाहौरियां ने पहले नहीं सुनिया, अज तो कुछ साल पहले की अगर असीं गल करिए, वो अचानक लोगों को बुखार होया, उहदे नाल फिर अनफॉर्चुनेटली डेथ्स होणियां शुरू होईयां, फिर लोगों को पता लगा अच्छा इनू डेंगी कहंदे ने, मच्छर नूं डेंगी कही जांदे ने, हालांकि वायरस हुंदा। ते ये सर दसो कि हले कोविड ते छुटिया नहीं, उत्तों डेंगी आण खलोता है, और जिवें तुसीं कहा टेंशन वाफर मिकदार दे विच वो वैसे इम्यूनिटी घट कर दिंदी जे बंदा हसे खेडे ना। ਇਹ ਦੋ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਿੰਪਟਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡੇਂਗੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? देखो जी, एक तो मैं दसा कि साडा डेंगी नाल जिहड़ा वास्ता पहली दफ़ा पिया ना 2011 च पिया जी। फैमिली फिजिशियन बेसिकली वो मैडिकल प्रोफैशन का हिस्सा है कि जिन्हां को सब तो पहले पेशेंट उन्हां को आना हुंदा है। साढ़े को जो पेशेंट आए बुखार दे और उन्होंने सर दर्द शदीद होना, अखां दे पिछे दर्द होना, पूरा उन्होंने कहना जी साड़ी तो ऐसे हड्डियां टुट गई, बोन ब्रेकिंग फीवर बेसिकली इनू कहंदे ने।
अच्छा उस तो बाद फिर पेट ही दर्द बाद उल्टी वगैरह ये सारा शुरू हो जाना तो असी देखा कि इहो जी बीमारी असी पहले नहीं देखी हड्डी तोड़ बुखार इनू जी ठीक है जी अच्छा असी गवर्नमेंट नाल राबता किया असी कहा जी यह जो बुखार असी अज और पेशेंट बेशुमार आने शुरू हो गए ਜਿਹੜੇ उस मौसम के हिसाब नाल रूटीन ती ज़्यादा सन अच्छा असी हैल्थ डिपार्टमेंट को गए उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब कोई नहीं है आम बुखार ही है तुसी इनू ना समझो कोई ऐसी गल नहीं है असी देखा कि नहीं यार ये जो कुछ आ रहा है ना ये असी पहले इतने सालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं कभी नहीं सी देखा पहले जी वो फिर उन्हें असी ना मीडिया को गए असी मीडिया नू हाईलाइट किया कि यार यह जड़ा लोग सीरीयस होंदे जा रहे हैं तो ये उत्ते गवर्नमेंट अजे तवज्जो नहीं दे रही लिहाजा जो मीडिया नू उठाया कि जी यह तो कोई होर चीज़ है फिर जिस वे ये तहकीक हुई फिर पता चलिया नहीं जी यह तो डेंगी है और डेंगी की ट्रीटमेंट सानू बिल्कुल मैडिकल प्रोफैशन टोटली नहीं सी पता ठीक है जी ये चूंकि फार ईस्ट दे विच पाया जाता सी उत्थों कोई टायर वगैरह आए और टायर आके उन्होंने मच्छर आ गया उसके बाद इक्का दोका कराची दे पेशेंट आए ये होंदा की है बेसिकली कि इसकी मादा जी मच्छर है ना वो 3 से 4 हफ्ते वो लाइफ है वो 300 के करीब अंडे देंदी है वो अंडिया के 5 से 6 दिनों के मच्छर बन के तैयार हो जाता है वो की करता है कि जिन्हों डेंगी बुखार है उन्होंने कटदी है उन्होंने कट के वह ब्लड सक करती और दूसरे बंदे नूं जिस वे जाके वो कटेगी उसनों अपना इंजैक्ट कर देगी वो ब्लड जोड़ा उन्हें मरीज से लिया उसके बाद वो वायरस ट्रांसफर हो जाएगा उस नवे बंदे तो उन्होंने बुखार होना शुरू हो जाएगा बुखार उन्हें 3-4 दिन लगते हैं बुखार होना शुरू हो जाता है शुरू के बड़ा शदीद बुखार होंदा है उसके बाद सर दर्द और अखां दे पिछली साइड ते दर्द फिर इस तरह पूरे जिसम दे विच दर्द ठीक है जी ये जिस वेले होंदा है तो 4-5 दिन के बाद 3 तो लैके 5 दिन तक बुखार उतर जाता है अच्छा इत्थे प्रॉब्लम एक बड़ा जरूरी है लोगों को दसन वाला कि साडे आम मरीज ये समझदा है कि जे मेरा बुखार उतर गया तो मैं ठीक हो गया अच्छा इहदी प्रॉब्लम शुरू ही बुखार उतरन दी बाद विच होंदी पहले दर्दां शर्दां ने बुखार है उहदे विच कोई बंदा सीरियस नहीं होंदा लेकिन जो ही बुखार उतरदा है इहदी 48 घंटे की फेज आंदी है उन्होंने असीं कहने आ लीकिंग फेज उहदे च की हुंदा है कि तुहाडी खून दीयां नालियां दा जिहड़े पोर्स ने जिहड़े सुराख ने वो खुले हो जांदे ने पहले आम तौर ते नॉर्मल हालात विच खून दा जिहड़ा पानी है प्लाज्मा जिन्हों कहीदा है वो बाहर नहीं निकल सकता लेकिन जिस पोर्स खुल जाते हैं वो सुराख खुल जाते हैं तो प्लाज्मा ब्लड दियां नालियां चों निकल के बाहर चला जाता है लिहाजा तुहाडे पेट दे पानी आ जाएगा फेफड़ियां च पानी आ जाएगा तुहाडा जिहड़ा असल ब्लड प्रेशर जिहदे वास्ते चाहिदा हुंदा है वो मिकदार चुके फ्लूइड की घट जाती है तो पेशेंट का ब्लड प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाता है पेशेंट ठंडा हो जाता है वो खड़ा होएगा तो उन्हें चक्कर आने शुरू हो जाएंगे जिस वे पेट दे विच वो पानी आएगा अंतड़ियां जिगर पित्ता ये सारा सुज जाता है तो उस वक्त शदीद पेट मेदे दर्द होएगी उल्टियां आनियां शुरू हो जाएंगियां बाज़ पेशेंट नूं लूज मोशन शुरू हो जाएंगे बाज़ नूं सांस का भी प्रॉब्लम है जो कि फेफड़ियां दे विच भी पानी आ जाता है लिहाजा ये जिहड़ी फेज है इनू अगर आइडेंटिफाई ना किया और पेशेंट लेट अस्पताल या डॉक्टर को गया तो उहदी डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा ने क्योंकि अगली जिहड़ी स्टेज है वो शॉक दी डेंगी शॉक सिंड्रोम वो लिहाजा असी उसनूं लीकिंग फेज दे विच रोकना और उसनूं ट्रीट करना ताकि शॉक की कंडीशन ना जाए जिस वेले पेशेंट शॉक की कंडीशन चला जाता है फिर वो गुरदे भी मुतासर होंगे जिगर भी दिमाग भी फिर उत्थों वापस लिया बाज़ बहुत मुश्किल हो जाता है डेंगी के मतलब क्या जाता है कि जो पेशेंट चल के आया डेंगी का उन्होंने चल के वापस जाना चाहिए उनकी अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दी जाए तो डेंगी का पेशेंट नूं मरना नहीं चाहिए जी ठीक है जी ये बड़ी सही ये सानू जिवें सिंगापुर और श्रीलंका की माहरीन आए उन्होंने दसिया पहले साल असीं 2011 च कीए कि हर बंदा अपनी रिपोर्ट पढ़ी जी मेरी प्लेटलेट्स बहुत थले चले गए मेरे वाइट सेल बड़े थले चले गए लोगों ने प्लेटलेट्स लगाने शुरू कर दिते बाद में पता चलिया कि प्लेटलेट्स का तो चाहे 0 भी हो जान कोई इहदे डरन की गल नहीं असल चीज़ है कि तुहाडा बीपी नहीं डाउन होना चाहिए तुहाडे शदीद दर्दां नहीं चक्कर नहीं आने चाहिए खड़े होंदियां और बहुत ज़्यादा शदीद उल्टियां या बाज़ का ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है तुसीं मेरे को फर्क पूछा कि जिहड़ा कोविड विच और डेंगी दे विच बुखार दे विच फर्क की है जी अच्छा जिहड़ा कोविड का बुखार है ना जी उहदे विच अखां दे पिछे दर्द नहीं होएगी उहदे विच इतनी शदीद दर्द जिस तरह के बोन ब्रेकिंग फीवर है वो चेस्ट की ज़्यादातर इन्फेक्शन है और उहदे विच सांस फुल्लण दी जिहड़ी है ना वो प्रॉब्लम ज़्यादा होंदी है उहदे विच जिहड़े है ने तुहाडा
ਟੈਸਟ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ CBC ਕਰਾ ਲਓ, ਕੰਪਲੀਟ ਬਲੱਡ ਕਾਊਂਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਈਟ ਸੈੱਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ। ਹੈਮਾਟੋਕ੍ਰਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੂਨ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗਾੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ HCT ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 50 ਦੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ 50 ਦੀ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35-40 ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ 50 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਜਸਟ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ 120-80 ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ 120-80 ਨੂੰ ਅਗਰ 120 ਚੋਂ 80 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਿੱਛੇ 40 ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 40 ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਲਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਿਸਟੋਲਿਕ ਔਰ ਡਾਇਸਟੋਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਲਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ 40 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਫਰਕ ਮਸਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 100 ਔਰ 80, ਇਹ ਪਲਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਰਹਿ ਗਿਆ, 20 ਤੇ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਮੈਂ ਅਸੂਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਨਾਖੂਨ ਨੂੰ ਐਂ ਦਬਾਓ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫੇਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਛੱਡੋਗੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਹੋਵੇ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਸਮ ਠੰਡਾ ਠਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਅਗਰ ਅਲਾਮਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਲਾਮਤ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ 80% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੈਂਗੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਸਿਰਫ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਦਵਾਈ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੈਨਾਡੋਲ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਪੈਨਾਡੋਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਪੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਪਨੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਲਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ। ਉਹ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੇ 4 ਦਫਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਕਾ ਪੈਰਾਸਟਾਮੋਲ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੈਡੇਕ ਵੀ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੈਂਗੀ 2 ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਡੈਂਗੀ ਸਿੰਪਲ ਫੀਵਰ, ਇੱਕ ਡੈਂਗੀ ਹੈਮਰਾਜਿਕ ਫੀਵਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫੀਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਦੀ ਫੇਜ਼ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ, लेकिन एक ब्रेक तो बाद में कैसा रहेगा? ठीक है जी नाज़रीन, एक निक्की जी ब्रेक हल बाद ने मुड़ के वापस आने और समझ नहीं आ कि 2 तरह का डेंगी है, वो केड़ा रहना साढ़े नाल है। जी मुड़ के वापस आ गया। मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा, प्रोग्राम का नाम है अज दा मेहमान और गुफ्तगू हो रही है डेंगी के हवाले नाल। साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर तारिक महमूद मियाँ साहब, फैमिली फिजिशियन ने, और असी जानने की कोशिश कर रहे सन कि डेंगी जिहड़ा है वो 2 किस्म का होंदा है। ये मैनूं हुण पता लग्या डॉक्टर साहब नाल गलबात करके, और बुखार जिहड़ा है वो किवें डेंगी दा और कोविड का मुख्तलिफ होंदा है, ये भी असी जाणिया। और ये भी जानिया कि काम सारा मच्छरी का है, मच्छर का नहीं है जिन्हें खून पी के अंडे देने होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, यह 2-4 चीज़ों तो सानू समझ आ गई। हुण असीं वादने आ कि जी 2 किस्मां ने, इन्हां च फर्क की है, किहड़ी ज़्यादा लीथल हो सकती है और किहड़ी जरा उहदे नालों घट हो सकती है, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੈਂਗੀ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ, ਡੈਂਗੀ ਸਿੰਪਲ ਫੀਵਰ, ਇੱਕ ਡੈਂਗੀ ਹੈਮਰਾਜਿਕ ਫੀਵਰ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੈਮਰਾਜਿਕ ਫੀਵਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਫੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਕਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੀਕਿੰਗ ਫੇਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਗੀ ਫੀਵਰ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਫੀਵਰ ਦੀਆਂ 4 ਵਾਇਰਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 4 ਦਫਾ ਡੈਂਗੀ ਫੀਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਲਾਈਫ ਲਾਂਗ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ।
अच्छा ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋ ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰਾ ਦਫਾ ਅਟੈਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਡੈਂਗੀ ਹੈਮਰੈਜਿਕ ਫੀਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਜੂਅਲੀ 90% ਸਿੰਪਲ ਫੀਵਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਏਗਾ ਤੇ 90% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਹੈਮਰੈਜਿਕ ਫੀਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਵਾਲਾ ਫੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਤਾਤ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, बोझल रहेगी जी, और कमजोरी, वीकनेस होएगी, चक्कर आएंगे, जिस्म ठंडा रहेगा, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਲਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 70-80% ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 10% ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਂਗੀ ਸ਼ੌਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣ ਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਗੈਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲਵੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਫਾ ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਅੱਛੀ ਕਰੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨਸ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੱਛਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਟੇ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਵਲਨਰੇਬਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ? ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਕਰੀਬ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲੇ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੱਛਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਟੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਭਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਪਲ ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਇਲ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਂਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਮੱਛਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਖਸੂਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਜਤਨਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦੇਣਾ, ਟੈਰਾਂ 'ਚ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਟਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰਿਜ ਦੀ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰੋ ਆਲਟਰਨੇਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੋੜ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਭਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਪਰੇ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਫੂਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਏਜ ਬ੍ਰੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਔਰ ਵਲਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਗਈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਉਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰ ਸਵੇਰ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੋ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਵੇਰ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮੱਛਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਲੋਕੀ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਕੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ੂ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਫੁੱਲ ਕਵਰ ਰੱਖੋ, ਹਾਫ ਸਲੀਵ ਨਾ ਪਹਿਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛਰ ਭਗਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਸ਼ਾਰਟਸ ਨਾ ਪਾਓ ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ, ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅੰਡੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦ ਔਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੋਂ ਫੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੱਛਰ 300 ਅੰਡੇ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੱਛਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸਪੇਸ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕੱਟੇਗਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਹਮਸਾਇਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਰੇ ਵੀ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਰੇ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਦੇਣ। ਪਰ ਸਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਕਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੁਪ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ
ना बहुत ज़्यादा ठंडे। इन्हां दोनों ती एक बहुत ज़्यादा गर्मी होएगी, बहुत ज़्यादा ठंड होएगी, उहदे च नहीं होएगा। लिहाजा ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਦਿਲ ਜੇ ਹਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਜੇ, ਇੱਕ ਜੰਗ ਇੱਕ ਦੌੜ ਜੀ ਲੱਗ ਗਈ ਔਰ ਫਿਰ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਲਵਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਦੀ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਲਵਾਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਇਹ ਡੇਂਗੀ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਤਨੀ ਕਾਮਯਾਬ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਛ 1-2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਇਕਸਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੈਂਗੀ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਵਾ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਤਲਬ 2011 ਚ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਘਰ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਪੂਰ। ਫਿਰ ਇਹ 2-3 ਸਾਲ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਨੇ ਸਿਰ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਐਮਪਟ ਕਰੇ कि जी ए साल जड़ा ना ज़्यादा लिहाजा, यानी 2-3 साल च हर्ड इम्यूनिटी टाइप की चीज़ हो सकती है और फिर बाद नवी जनरेशन भी नाल रलदी है तो उसके बाद फिर दोबारा जड़ा ना इस तरह शुरू हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, असीं कह रहे सी कि पंजाब बड़ा सोहना सुनक्खा हुंदा सी, लोकी बड़े हसदे खेडदे सन, खांदे पींदे सन, खालिस गज़ावां खांदे सन। अजकल ਸਮੋਗ हर तरफ नज़र आ रही है, मेरे गले च भी खराश होएगी, तुहाडे च भी होएगी, एक नैचुरल जी चीज़ लाहौरियां वास्ते स्पैशली हो गई। दुनिया सारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਮ ਫਲੂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਸਮੋਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਖੇ ਘਟਾ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਜੰਮਦਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਹਦੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮਾਨ? ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਕਿਨ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਹਨ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਕਿਨ ਤੇ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਲਰਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਖਾਰਿਸ਼, ਆਹਿਸਤਾ ਐਗਜ਼ੀਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਫੇਫੜੇ ਸਾਰੇ ਨੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਸ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਫੇਫੜੇ। अच्छा, ये अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बनाया कि पहले तो कोशिश करते हैं कि एक मुदाफ़ियत का निज़ाम है साडा, जिहड़ा अंदर म्यूकस लाइनिंग उन्होंने कहते हैं, जिहड़ी अंदर दी झिल्ली है ना साडे मूँह दे अंदर, नक दे अंदर, फिर जिहड़ियां सांस दियां नालियां ने जी, अल्लाह ताला ने जिहड़ा लुआब है ना, इनू एक किस्म का साडे वास्ते प्रोटैक्शन का एक जरिया है, उन्हां दी मुदाफ़ियत पैदा करता है, उन्हां जरासीमां नू अंदर जान नहीं देंदा। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਖ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਲੁਆਬ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਝਿੱਲੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਰਾਸੀਮ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀ ਤੇ ਖੱਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਧੋ ਲਈਏ, ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਰਾਰੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਸਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧੁੱਲ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਿਨੀਮਮ ਚਾਰਜਸ ਨੇ। ਕੁਝ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਮਾਸਕ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। ਪਲੱਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੋਗਲਸ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਇਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਲਰਜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਪਾਣੀ ਵਗਣਾ ਔਰ ਸੁਰਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੌਂਗ ਟਰਮ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਐਸਥਮਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬ੍ਰੌਂਕਾਈਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੀਏ। ਅਗਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਨੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 2-3 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਟੰਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਿਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਚਣਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ।
ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਨੈਸਟਲੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸ਼ਤੋ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪਠਾਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇਗਾ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਦੀ ਦੇਖ ਲਓ मैं अगले दिन मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम पे पढ़ा एक शेर जड़ा है वो मेरा ख्याल है कि किसी तुसी बड़े वड्डे कोई इंग्लिश दे किसी पोएट नूं लै लो किसी होर नूं लै लो तो मैं उन्हां दा एक शेर पे पढ़ा लोए लोए भर लिया कुड़िए जे तू भांडा भरना शाम पई बिन शाम मोहम्मद घर जांदी ने तू डरना मतलब ये देखो एक फलसफा है जिंदगी दा जी ये नहीं है कि कुड़ी दा मतलब ये कि जिंदगी खत्म होने वाली है तू कब्र विच जाना है ते उत्थे कोई साथी नहीं है शाम एक हिंदी दा सब ਲਈ कोई एक खास महदूद साल ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਭਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਕਬਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੱਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੂੰ ਡਰਨਾ ਬਲਕਿ ਲੰਘਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਗਏ ਹੋ ਮੁxtਲਿਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁxtਲਿਫ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਈਵਨ ਚਿੜੀਆਂ ਕਾਂ ਪਰਿੰਦ ਚਰਿੰਦ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਖਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਝਾਕਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਿਤਨੇ ਆਏ ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਹਾਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਇਲਾਕਾ हर चीज़ प्रोड्यूस करने वाला इलाका हाँ मतलब है कि सानू तो बल्कि ज़्यादा फख्र करना चाहिए पंजाब के उत्ते अपने बच्चों को सानू पंजाबी सिखानी चाहिए वरना जोड़ा सी और इतनी मिठी बोली है जी तुसी अंदाज़ा कर लो साढ़े पंजाब की जिहड़ी बोली है मैं कहना सिखा नूं जे बोली दा ना उन्हां दी बोली सुनी दी है तो इतना मज़ा आ जाता है असी एक दफ़ा मलेशिया गए तो होटल ते गए तो पता लगा सिख तो उन्होंने पता लगा लाहौर तो आए ने उन्हें साडे नाल कहंदा जी मैं तो शुक्र किया कोई मैनूं अपने पंजाबी साथी मिले ने और उहदे नाल जो बोलण दा जो मज़ा आ गया तुसीं अंदाज़ा करो इतना उन्हें प्यार किया उन्हें आखिया जी मैं तुहाडे कोल पैसे भी नहीं लैणे तो तुसीं खाना खाओ सारे मैं तो काफ़ी देर बाद तो मैं समझना कि सानूं पंजाबियां नूं अपने आप नाल अपने बच्चों नाल ਇਹ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਔਰ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਵੀਏ ਔਰ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਛੱਪੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਠੀਕ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰੈਮੇਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਡਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਨਹਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੀ ਲਓ ਜਾਂ ਅੱਜਕੱਲ ਕਾਹਵਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ चूँकि अंदर का सारा टैंपरेचर ज़्यादा होंगे अगर असी ठंडा बहुत ज़्यादा लवांगे तो वह सानू नुकसान दे और वह साडे टैंपरेचर नाल टैली नहीं करता लिहाजा गर्म मशरूबात पीण दे नाल एक तो साडे लई सूदिंग होंदा वो वाश आउट कर दिंदा जिहड़ी कोई डस्ट वगैरह लगी होंदी है और साडी मैम्ब्रेन नू नुकसान नहीं पहुँचाता लिहाजा एक तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है दूसरी ये चीज़ है कि असी अपनी नींद पूरी करिए ठीक है जी जितना ज़्यादा तुम देखोगे जिन्ना तुसी जगराता रहोगे तो नज़ला खांसी ये लगन दे चांस ज़्यादा होंगे यानी कि एक अडल्ट नू कितने घंटे सोना चाहिए 24 घंटे मिनिमम 6 to 8 घंटे 6 तो मिनिमम है लेकिन 7 to 8 अगर घंटे वो सोंदा है अच्छा फिर एक और चीज़ है मतलब जिहड़ी साडी नींद है ना जो साडा मजहब कहंदा है कि तुसी अगर जल्दी सोवो और सुबह जल्दी उठो ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज जी जी बिल्कुल और दूसरा चीज़ है कि रात ਨੂੰ ਅਗਰ 9-10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵੇਅਰ ਟੀਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ
ठीक है जी। लिहाजा अगर वो टाइम तुसी गुजार दिता, तुसी ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੇਅਰ ਟੇਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਡੇਲੀ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੇਗੀ। बिल्कुल इसी तरह ही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, तुसी टाइम कढ़िया, बड़ियां वधिया गल्लां कीतियां। गवाचे पंजाब तो लैके मौजूदा पंजाब तक, गवाची बोली तो लैके ते मौजूदा जिहड़ी सूरत हाल है उहदे ते भी असीं गल कीती, डेंगी दे हवाले नाल जाने और जो स्मॉग साडी सेहतां नाल कर रही है उहदे तो बचण दे तरीके भी समझण दी कोशिश कीते। आइंदा किसी प्रोग्राम विच बवांगे, मजीद गुफ्तगू करांगे, मजीद जाणांगे अपने पंजाब नूं और इत्थों के लोगों की सेहत बारे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन तुसां भी वेख्या होना है और यकीनी तौर पर काफ़ी कुछ सीखिया होना है। बिल्कुल ध्यान नाल बाहर जाया करो, मास्क ना लाया करो, हैलमेट पाया करो और मच्छरों तो बच के तुसां रहना है। हुण तुसां जाना है तो मुड़ के वापस आना है। जी मुड़ के वापस आ गए हैं। मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा, प्रोग्राम का नाम है अज दा मेहमान और तुहाडा फेवरेट चैनल जिहड़ा है पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर, उतों असी लाइव तुहाडे सामने पेश हो रहे हैं। बड़ी मज़े की गल होण जा रही है। वजह है कि मेरे नाम देण दे उत्ते बाजवा आउंदा, जिहड़ी कि जट्टां दी गोत हैगी, जिहड़ी कि पंजाबियां दी एक जात हैगी। लेकिन मेरे जिहड़े अगले मेहमान ने वो कोयटा की धरती, बलोचिस्तान की धरती तो आए हैं। मज़े की गल है कि दो भी रल के बह गए और असी पंजाबी विच गल करांगे और पहली दफ़ा मैं किसी बलोच ट्राइब के बंदे दे नाल पंजाबी च गल करांगा। पंजाबी दा शेर फड़ नुकता छोड़ हिसाबां नूं एक नुकते विच गल मुकदी है। नुकता यही है कि असीं सारे इक्को ही हैं, एक ही स्पीशीज़ हाँ, एक ही ह्यूमन बीइंग हाँ, एक ही नस्ल चलती चली जा रही है। तुहानूं भी वधिया लगेगा और सानूं भी वधिया लगेगा। साडे नाल इस वक्त मौजूद ने नजम मज़ारी साहब, अरोमा थेरेपिस्ट एंड ऑर्गेनिक एक्सपर्ट ही ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और बड़ा मज़ा आ रहा है कि एक पंजाबी और एक बलोच बह के पाकिस्तान की एक जुबान च गल कर रहे हैं और वो कम्यूनिकेशन कर भी सकते हैं और वो सीख भी रहे हैं। तुहाडी ज़ाती जर्नी के हवाले नाल भी जाणांगे और सारा सिलसिला भी असीं जाणांगे। लेकिन सब तो पहले तो ये दसो कि अरोमा थेरेपिस्ट मैं पढ़िया कि अच्छा खुशबू ना थोड़ा इलाज हुंदा, कोई थैरेपी हुंदी है। आम बंदे नूं कहिए भी तेरा इलाज करना इधर तो खुशबू ना करना है तो वो कहेगा कि एक मजाक तो नहीं हो रहा। ये टर्म थोड़ी जी समझाओ आम लोगों को, अरोमा थैरेपी की है, ये थोड़ी जी हिस्टरी असीं जान लईए, दुनिया च किते हो रही है, पाकिस्तान च किते किहड़े शहर च हो रही है, ये की सिलसिला कार है? जी सब तो पहले बहुत बहुत शुक्रिया जी, तुसीं अपने प्रोग्राम ते मैनूं इनवाइट कीता है। तो अरोमा थेरेपी तुसीं स्टार्ट किया है। अरोमा तो इंग्लिश जबान का वर्ड है जिहदा मतलब है महक, थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट इलाज। तो अगर तुम कोई भी ट्रीटमेंट कोई भी इलाज अगर खुशबू के थ्रू करते हो तो वो अरोमा थेरेपी कंसीडर होता है, अरोमा थेरेपी कहते उन्होंने। अब ये होता है कि जो कुछ साढ़े को जिन्होंने खुशबू वाले तेल होंगे, जिस तरह लेवेंडर है, जिस तरह कैमोमाइल है, लेवेंडर नूर उर्दू इस तो खदूस कहते हैं, कैमोमाइल के भी कुछ ना है, इस तरह गुलाब है, ये सारे तेल इस्तेमाल होंगे, सर्दी नाल इस्तेमाल होंगे। तो इस जी ईजाद असी नहीं की, इस ईजाद इब्ने सीना बू अली सीना हू इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसन, जो मॉडर्न मेडिसन के कहे जाते थे, उन्होंने ईजाद किया। उसके बाद एक सेंट्रल एशिया आया, पूरी दुनिया च फैला, तो उन्होंने एक जो बादशाह से उसका इलाज किया। उन्होंने थोड़ा मसला सी दमे का साह का कुछ मसला सी, तो उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं तेरे साह का मसला हल कर देवां तो तू सर मैंने अपनी लाइब्रेरी की एक्सेस दे देगा। तो बादशाह ने बोले सीना कहा कि ठीक है, तू मेरे साह का जो मैंने दमे का मसला वो ठीक कर दो। तो उस टाइम जो सफैदा होता ना, यूकलिप्टस जिन्होंने इंग्लिश कहते हैं, और सफैदा कहते हैं, उसका उन्होंने एक तेल बनाया। तो वो बादशाह ने कहा कि तुम एक हफ्ते तक इनू डेली स्मैल करना है। और जो स्मैल किया तो जो रिस्पिरेटरी सिस्टम से वो जो साह का सारा मसला थी वो बिल्कुल ठीक हो गया सी। तो उसके बाद जो इसके जो वो एक शुरू हुई दुनिया पता चला कि भाई खुशबू नाल भी इलाज होता है। अगर तुहानू कोई स्लीप डिसऑर्डर है, नींद के कोई मसले मसाइल है, तो तुम अगर लेवेंडर इस तो खदूस को स्मैल करो तो थोड़ी नींद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डिप्रैशन वगैरह अगर है तो कैमोमाइल एक खुशबू का तेल आता है, अगर उन्होंने स्मैल करो तो उसमें बेहतरी आ जाती। इस तरह हदीसें तो भी इसका जिक्र आया है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया है कि हफ्ते ते महीने में एक दफ़ा नहीं तो हफ्ते में एक दफ़ा नहीं तो दिन एक दफ़ा चंपेली जिन्होंने तुम जैसमीन कहते हो उस खुशबू स्मैल कर लिया करो। यानी हदीसें दे विच ही खुशबू का जिक्र आया है। तो तुझे पता है कि खुशबू सुन्नत भी है, और सुन्नत है तो पीछे इस ज़मीन का कोई ना कोई साइंस है इसके पीछे। तो खुशबू हमेशा साड़ी जिंदगी का हिस्सा रहा है। अरब कंट्रीज़ से
ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੂਨੀ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਤਾਂ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਇਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਰਿਸਪੀਰੇਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਅਗਰ ਸਟਾਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਸਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਰਗੈਨਿਕ ਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਗਰੂਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਸਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਟੀਚਿੰਗਸ ਆਫ ਇਸਲਾਮ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਓ, ਉਹਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ। ਜੁਮੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਉਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੋ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਮਸਜਿਦ ਸਾਡਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਕਾਲਜ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੋਗੇ, खुशहाली ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਮਿਲੋਗੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਬ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਲੁਕਾਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇजेस ਤੇ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੀਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਥੈਰੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਵਜ਼ਨ बढ़ रहा है, वेट लॉस ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਵਰਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਡਸ ਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ, ਨੀਂਦ ਦਾ, ਬੁਖਾਰ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਨੋਡਸ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਨੋਡਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰਿਬ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਭਾਈ ਸੋने ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੋਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੋਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪੇਟ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੋਡ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੋਡ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਨੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜੇ ਹੰਬਲ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਾਮੁਲ ਮਿਜ਼ਾਜ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਨੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਗਰ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਛੇੜ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਸਲੀਪ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਫਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋਗੀ, ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਆ ਹਰ ਏਜ ਔਰ ਹਰ ਜੈਂਡਰ ਵਾਸਤੇ ਥੈਰੇਪੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਜ ਹੈ? तो हर बंदे वास्ते देख इंसान जो भी है, इवन कि तो जानवरों वास्ते भी ट्रीटमेंट हो रही है आजकल। तो इस टाइप की अरोमा बन रहे हैं जो कि जानवरों वास्ते भी इस्तेमाल हो रहे हैं। इंसान जो चीज़ जिंदा है उसके असर है, लेकिन ये कि बच्चे ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਰੱਖਦੇ हैं, या खास ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਖਵਾਤੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਸਮੈਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸਨੂੰ ਬੋਡੀ 'ਚ ਲਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅਸਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹਤਾਤ ਕਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਬਾਲਿਗ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਈਲੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਆਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਮਰੇ ਤੇ ਸਪਰੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਇਸਤੇਮਾਲ कर रहे हो वो 100% प्योर होना चाहिए। अगर वो सिंथेटिक हुआ, कोई मिलावट हुई, प्योर ना हुआ तो उन्हें वर्क नहीं करता। कोई केमिकल वाला हुआ तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये लाइव नेचुरल ऑयल होंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੰਬੇਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ
ਜਾਂ ਗੁੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਥੈਰੇਪੀ ਕਰਦੇ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 200 ਪਲੱਸ ਆਇਲਸ हैं, वैसे दुनिया तो बहुत हज़ारां च ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮੈਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਸਮੈਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ हैं ਸਟੀਮ डिस्टिलेशन। एक प्लांट आता है जिसके थ्रू ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਦੀਸਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਲਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲ ਰਿਹਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ का एक जन्नत ਦਾ ਪੌਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ हैं ਬਕਾਇਦਾ। ਤੇ ਅਲ ਰਿਹਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੁਲਸੀ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾइंड ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ और भी ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇੰਜੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲਵੰਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਕਲਵੰਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਰੋਮਾ ਥੈਰੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਵੰਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ की चीज़ें वो तुम इस्तेमाल करो तो उस नाल भी बड़ा शफा मिलता है। अल रिहान जिमें दसन तुलसी तो खास तौर पर मैं बहुत बड़ा फैन है, मेरा फेवरेट जड़ी बूटी कह सकते हो या पौधा कह सकते हो, और जन्नत का भी पौधा कहा गया है, तो वो मैंने बड़ा पसंद है, वो भी तुम इस्तेमाल करो, उसके बड़े फायदे हैं। बिल्कुल इसी तरह ही। अच्छा हुण नाल भी दसदे चलो कि ऑर्गेनिक एक्सपर्ट जिहड़ा जी जी वो कौन हुंदा है, वो की करदा है, ओदियां की टर्म्स कंडीशंस हुंदियां ने, की ओदे काम हुंदे ने? जी देखो ऑर्गेनिक सब तो पहले मैं समझाता कि ऑर्गेनिक होंदा की, ऑर्गेनिक वो प्रोडक्ट होंदा है, वो तुसीं कह सकते हो फसल कह सकते हो या कोई भी प्रोडक्ट है, बेशक वो स्किन केयर या फूड है, जिस दे किसी तरह का कोई कैमिकल प्रोसीजर नहीं इस्तेमाल किया गया। साडा ਜਿਹੜਾ किसान है जो फसल उगांदा है वो सब तो पहले तो यूरिया इस्तेमाल करता है, ठीक है, वो बेड़ा गर्क कर देंदी है फसल दी, फर्टिलाइजर। उसके बाद वो कैमिकल स्प्रे करता है, जो कैमिकल स्प्रे करता है तो वो ठीक है वो कीड़े वगैरह तो मार देता है, लेकिन एक देखो ना फसल का बहुत बेड़ा गर्क हो जाता है। उस वजह तो तुम खाते हो कंज्यूम करते हो वही कैमिकल थोड़े पेट के अंदर गया, वो जाके दर्जनों बीमारियां पैदा करता है। तो साडा मकसद ये लोगों से एजुकेट कर रहे हैं, फार्मर भी, लोगों भी, मीडिया भी, कि भाई और अपनी लाइफ स्टाइल शिफ्ट कर दो, ऑर्गेनिक दे दो, कम खाओ पर खालिस ते मयारी खाओ, कोई कैमिकल नहीं होना चाहिए क्योंकि आगे जाके बड़ी बीमारियां पैदा कर रहा है, कैंसर वगैरह तो आयत हो रहा है। तो ये साडा मकसद है ये लोगों को एजुकेट करना था कि भाई मैं पहले ऑर्गेनिक ते स्टडी की थी, पढ़ा, उसके बाद मैं ऑर्गेनिक एक्सपर्ट बना। तुसीं पुछ रहे थे ऑर्गेनिक एक्सपर्ट किनू कहते हैं, तो जो कैमिकल तो पाक चीज़ों का कम कर रहे हो ऑर्गेनिक होंदा, अगर उस चीज़ का एक्सपर्ट है तो उन्होंने एक्सपर्ट कहते हैं। तो असी उस नाल फिर असी शैंपू बनाते हैं, क्रीमा बनाने हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उसी तरह फिर असी फूड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई हैं। तो अच्छा लोग फिर पूछते हैं कि थोड़ा सवाल निकला है कि भाई अगर असें स्प्रे ना करें तो साड़ी तो फसल तबाह हो जाएगी। तो मैं उन्हें दसना कि तुम स्प्रे करो, लेकिन तुम भी ऑर्गेनिक स्प्रे करो, जैसे नीम है, मोरिंगा है, इस टाइप की कुछ जड़ी बूटियां आती मिक्स करके पानी च मिक्स करते उसका स्प्रे कर दो। मैं ये नहीं कहता कि खाद ना इस्तेमाल करो, खाद इस्तेमाल करो, लेकिन ऑर्गेनिक खाद इस्तेमाल करो। स्प्रे भी करो तो नैचुरल स्प्रे बना के करो ना, जी जड़ी बूटियां हर बना उस स्प्रे करके स्प्रे करो, ये कैमिकल वाला स्प्रे ये ना करो, ये बहुत ज्यादती है, बहुत नुकसान है, सारी बीमारी की जड़ यही है। बिल्कुल इसी तरह ही हर इलाके दी कोई जड़ी बूटियां होंदियां ने, कुछ ओदियां खसूसियात होंदियां ने, जिवें बलोचिस्तान की कोई चीज़ होएगी पंजाब च नहीं होएगी, पंजाब दे बलोचिस्तान च नहीं होएगी। पंजाब की गल करिए तो क्वार गंदल जिहड़ी है या सुहांजणे दियां मूलियां दा असीं अचार पंजाबी बड़ा खाने, या जाफरान का भी जिक्र कुरान दे विच किते ना किते सानू मिलदा। ये ऑर्गेनिक चीज़ां जिहड़ियां सानू अवेलेबल ने, इन्हां दे ते बेनिफिट्स दस दिओ और तुसीं इन्हां नू किवें यूज़ करदे हो अपने प्रोडक्ट्स वास्ते? जी असीं जिहड़े टोटल हैं तकरीबन 1500-1600 मेरे ख्याल कोई टोटल इंग्रीडिएंट है जो असीं इस्तेमाल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट च। लेकिन उसमें तुसीं दसा कि हर एरिया का फर्क होंदा है, कुछ इलाके गर्म हैं, कुछ ऊंचाई ते हैं, कुछ ठंडे इलाके हैं, कुछ खुश्क इलाके हैं। हर जैसे जाफरान की गल कर रहे थे, अब जाफरान पंजाब नहीं हो सकता, ये सिर्फ बलूचिस्तान जो ड्राई एरिया पहाड़ी इलाके उत्थे हो सकता है, या फिर साढ़ा कश्मीर हो सकता है, ठीक है, ये एरिया है। बाकी जिस गल करो पंजाब की, पंजाब तो मतलब बेतहाशा जड़ी बूटियां हर्ब्स हैं, मूसली हो सकती है, इतने अश्वगंधा है जरा जी स्ट्रैस एनजाइटी वास्ते एक जड़ी बूटी इस्तेमाल होती है, बच्चों की ग्रोथ वास्ते भी इस्तेमाल होती है, वो इतने हो सकती है। मोरिंगा तो सुहांजने का तो मतलब एक दिन बहुत बड़ी मार्केट आई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने तो काम किया। इस गवार गंदर जिन्होंने इंग्लिश एलोवेरा कहते हैं, उसकी बहुत बड़ी फसल है और बड़ी प्रॉफिटेबल फसल है, फार्मर को भी फायदा है, मुल्क को भी फायदा है, लोगों को भी फायदा है। अब तुसीं पूछा कि बेनीफिट्स की है, मैं स्टार्ट करता सब तो पहले एलोवेरा ना, ठीक है, गवार गंदर। एलोवेरा तो मतलब कहते हैं कि मिरेकल प्लांट कहा जाता है, यानी कि दुनिया का बेहतरीन प्लांट है। इसकी जी पेनीट्रेशन है ना वो पानी ला 7 गुना ज़्यादा पतली है, देखा जाता जल्द की तरह है, लेकिन पानी ना जो साड़ी स्किन 2 लेयर तक जाता है, एलोवेरा जल्द 7 लेयर तक जाता है। अच्छा। यानी कि उस स्किन तुम लाओगे ना तो फौरन पेनीट्रेट कर जाएगा। तो 300 प्लस बीमारियों का इलाज है वो, थोड़ा एक्नी हो, कील महासे जिन्होंने कहते हैं, कील महासे हो या पिगमेंटेशन, इस टाइप के मसले मसाइल, या कोई डस्ट वगैरह दे, या कोई अगर तो कोई प्लास्टिक सर्जरी खास तौर
जो लोग करते हैं, या स्ट्रैच मार्क्स आ जाते जब बेबी पैदा होंगे उसके बाद खवातीन स्ट्रैच मार्क्स के मसले आते, उस दे लिए तो बेहतरीन इंग्रीडिएंट है। ये सिंपल तुसी लो जैल लेना, बेशक इन्हू खा लो, जूस बना के पी लो। वो पत्ता होंगे तुसी देखा है, पत्ता टाइप होंगे सब्ज रंग का, वो तो कटना है, अंदरों एक जैल निकलती है ट्रांसपेरेंट वाइट टाइप, वो तुसी बना के जूस पी लो या अपनी जिल ते ला दो, बालन ते लगा दो। बालन के जितने भी ये प्रोडक्ट आते ना, जो हेयर जैल होंगे वो एलोवेरा जैल के बगैर बढ़ नहीं सकते। ये जितने थोड़े बाल लोग बनाते स्टाइलिंग स्पाइस वगैरह, ये सारे जो होंगे ना, ये सारे एलोवेरा की वजह बढ़ते हैं। दूजा तुसी इंग्रीडिएंट का जिक्र किया मुरिंगा, जिन्होंने उर्दू कहते हैं स्वांजना, वो भी एक सुपर फूड कहलाता है। सुपर एक तो होंगे नॉर्मल फूड, जो बाकी थोड़े वगैरह वीट वगैरह गंदम है, मतलब गन्ना है, ये थोड़ा नॉर्मल फूड है। इस तो जो बेस्ट जो फूड होंगे ना, वो कराते सुपर फूड, जिससे चिया सीड आता है, जिससे मुरिंगा आता है, जिससे किनवा आता है। ये किनवा तो चलो खैर ग्लूटन फ्री बाद में जिक्र कर लेंगे, मुरिंगा ते आंदे। मुरिंगा ते ना मतलब जितने भी इंग्रीडिएंट्स हैं वो सब का इनू किंग कहा जाता है। काफ़ी लोगों ने इसे रिसर्च की थी। पाकिस्तान का तो मैं तो कहना शायद इनू कुछ साल बाद ना कौमी साढ़े पौधा डिक्लेयर कर देंगे, क्योंकि इन्ना माशाल्लाह इस्तेमाल हो रहा है, इतनी ज़्यादा इसे तहकीक हुई है। ये हर तरह तुम इस्तेमाल कर सकते हो, वेट गेन वास्ते भी है, जो बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही उसलिए स्वांजने का तुम इस्तेमाल करो। ये पत्ते होंगे लाजमी नहीं, तुम मार्केट टू बाजार ले लो, घर च मुरिंगा का दरख्त ला लो, वो पत्ते तोड़ के और ड्राई करके, या फ्रेश ही पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हो, और ड्राई करके बच्चे को जूस डाल दो, कोई मतलब कुछ भी पिला दो, जूस पानी पिला दो या दही मिक्स करके खा लो। तो मतलब ये बेहतरीन है। जो न्यूट्रिशंस तुसी रह जाते हो, फ्रूट वगैरह अगर कंज्यूम नहीं करते, तुझे पता आजकल जरा ट्रेंड चला गया, लोग ने फ्रूट श्रूट इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये जो है उन्हें कमी पूरी कर देगा फ्रूट की। अच्छा नजम साहब, इस तरह के बड़िया जड़ी बूटियां ने, बड़िया खुशबूआत ने, वो गल करिए तो 5-6 घंटे साढ़े लग जाने ने, वो सारियां ते गल हो नहीं सकती। तुसी थोड़ी देर पहले कहा कि मुल्की मैशियत जिहड़ी है वो भी स्टेबल हो सकती है, या उहदे विच असीं अपना कंट्रीब्यूट कर सकने। पंजाब विच रहिंदे होया स्टार्टअप्स दा अजकल एंटरप्रेन्योरशिप की गल हो रही है, नौजवान बच्चे जिहड़े ने उन्हां नूं समझ नहीं आ रही जिंदगी च करना की है। किस तरह असीं ये जड़ी बूटियां जिन्हां दे तुसीं नाल लै रहे हो, और ये खुशबूआत जिहड़ियां बनदियां ने, ये फुੱਲ चंबेली दे या बाकी इन्हां नूं उगा के तो वो अपने आप ज़ाहिर बेनिफिट दे सकते और फिर मुल्क की GDP भी बना सकते। बिल्कुल, देखिए ये सारी चीज़ें कि लोग मेरे को पूछते हैं कि की कारोबार करें, मैं क्या ज़रा मतलब अगर तुम ज़मीन है ना थोड़ी, तो अगर तुम एग्रीकल्चर वाली साइड से आ जाओ तो इन्होंने कोई और कारोबार करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो शुक्र है आप थोड़ा जो गवर्नमेंट भी आई है, इसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट शो किया है, काफ़ी आप देखो ना एवोकाडो की फसल हो रही है, मतलब वो कहते हैं यार एक जो ट्रेडिशनल फसलें ना, जैतून भी आ गया, जैतून भी तो इस्तेमाल हो रहा है, कलर कहार इस साइड से बड़ा काम हुआ है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, खुशी की गल है। तो अब एक इस मैं लोगों को कहता कि ट्रेडिशनल फसलों छड़ के प्रॉफिटेबल क्रॉप्स ते आओ, मतलब ट्रेडिश ठीक है वो भी करो, गंदम की सानू भी जरूरत है, चीनी की भी जरूरत है, मकाई की भी जरूरत है, वो कपास की भी जरूरत है, जरूर करो। लेकिन अगर थोड़े को जमीन है, जो नई यंग जनरेशन आ रही उन्होंने मैं कहना तुम प्रॉफिटेबल क्रॉप्स ते आओ, तुम मुरिंगा उगा लो, मतलब 10 एकड़ थोड़ी अगर जमीन है वो तुम साल के बाद अच्छा खासा रिटर्न दे जाएगी। अगर बलुस्तान के नॉर्दर्न एरिया के बंदे सुन रहे हैं उन्होंने मैं कहता जाफरान तुम काम कर लो, अश्वंत गंध है उससे तुम काम कर लो, पंजाब में मूसली की बहुत पैदावार हो रही है उससे तुम कर सकते हो, बेतहाशा जड़ी बूटियां हैं, एलोवेरा ही कर लो ना सिर्फ, उस इतनी दुनिया के पता नहीं कितने $1 बिलियन की मार्केट है। अगर तुम ये चीज़ें कर दो, लाजमी नहीं कि तुम पाकिस्तान में बेचो, तुम एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, बाहरी कंट्री बहुत डिमांड है, इंडिया ने बहुत काम किया और बहुत आगे चला गया सिर्फ ऑर्गेनिक की वजह नाल। तो साढ़े मुल्क के भी और सबसे बड़ी खुशी की गल है कि जिस तरह मैं मुरिंगा की गल कर रहा सी, सबसे अच्छा बेहतरीन मुरिंगा साढ़े को है, साढ़े को जी स्पीशी है वो मुरिंगा एलोफेरा है, ओलीफेरा, मुरिंगा ओलीफेरा, तो ओलीफेरा वो स्पीशी जी इंडिया को भी नहीं है। जिस तरह कहते नहीं मैंगो सब तो अच्छी स्पीशी साढ़े को है, चावल की अच्छी नस्ल साढ़े को है, इस तरह मुरिंगा की अच्छी नस्ल भी सिर्फ पाकिस्तान से उगती है, तो ये सानू बड़ा एज है। तो यंग जनरेशन जिस तरह आ रही है, तो मैंने कहता कि कोई एक जड़ी बूटी पकड़ लो, सिर्फ एक जड़ी बूटी उस पर काम कर लो, और सबसे बड़ी गल है संदल से काम कर लो। अब संदल जरा है ना, वो अगर 1 एकड़ तुम प्रोडक्शन कर दो तो 7 साल वो दरख्त बड़ा हो जाता है, तो 7 साल बाद वो 1 एकड़ की जी फसल है ना वो 7 करोड़ की विकनी है। यानी तुम अगर 7 साल से वेट कर लो तो 1 एकड़ से एक 10-15 एकड़ तो आम लोगों ने पी है, उस 7 साल के अंदर वो पता नहीं 100-200 एकड़ थोड़ी बिक जाएगी संदल। तो अगर इंडिया के पंजाब अगर संदल हो सकता है तो पाकिस्तान भी हो सकता है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया नजीम साहब, इस तरह तो बड़ियां सी होर गल्लां भी कर सकने, हुण वेला बड़ा थोड़ा जिहा रह गया ते तुसीं जानदी यारी अपनी जुबान च कहना कि ये जिहड़ा प्रोग्राम है अज दा मेहमान है जरूर वेखिया करो, कैमरे दे विच कह दिओ ताकि फिर मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना। नहीं पंजाबी कहना नहीं, अपनी जुबान च कहना, अपनी तो मैं सरेकिच में कह देना, मैं सरेकिच कह देना
कि की दस्या तुसीं दस्सो मैनूं नहीं पश्तो च कहो या बलोची च कहो तां सांझ बनेगी ना। नहीं सराइकी च मैं कहदा वो सानूं ज़्यादा फ्रीकुएंटली मैं कह दिंदा हूं अच्छा कह दिओ कि अज दा मेहमान प्रोग्राम तुहाडा अपना है, जरूर वेखिया करो। अज दा प्रोग्राम थोड़ा अपना था, इन्हें कुछ लाजमी लिखी जो जज़ाकल्लाह बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया तुसीं आए टाइम कढ़िया और काफ़ी जानकारी दी खुशबूआत दे बारे और ऑर्गेनिक फूड दे बारे, सप्लीमेंट्स दे बारे। बहुत मेहरबानी, फिर किसी दिन पवांगे, फिर ढेर सारियां गल्लां करांगे जी। नाज़रीन ऑर्गेनिक हो जाओ तुसीं भी और वापस अपनी जड़ां ला जाओ, अपनी पहचान वाल भी आ जाओ, नैचुरल चीज़ां खाया भी करो और वरत्या भी करो और आप भी नैचुरल हो जाओ। हुण जाना एक ब्रेक वाल, मुड़ के वापस आवांगे, रहना मेरे नाल है। जी एक दफ़ा फिर जी आए नूं कहांगे। प्रोग्राम का नाम है अज दा मेहमान, मेरा नाम है अली उस्मान बाजवा। पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो लाइव तुसीं सानूं वेख रहे हो और ब्रेक तो पहले असी अरोमा की गल कर रहे सां, खुशबू की गल कर रहे सां, उहदी थैरेपी की गल कर रहे सां। लेकिन पिछले कुछ अरसे तो खुशबूआं जिहड़ियां ने वो किते गवाच गई ने और बदबूआं च किते ना किते कन्वर्ट हो रही ने। दुनिया सारी च ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र चल रहा। मालदीव वर्गे जिहड़े मुल्क ने वो परेशान ने कि असी डुब ना जाइए, श्रीलंका या जिन्नियां आइलैंड नेशनस ने वो परेशान हैगियां ने। उहदा इंपैक्ट दुनिया च वसन वाले हर एक इंसान ते हो रहा। कुदरत नाल छेड़खानी करिए तो यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ उहदा बनता चला जाता। लाहौरियां दियां अखां दे विच अजकल चुभन हैगी है, जिसम दे उत्ते भी, और खंघ और इस तरह दियां सारियां चीज़ां किते ना किते है। उहदी वजह यकीनी तौर पर तुसीं जाणदे हो स्मोग हैगी। इस हवाले नाल असीं अपने प्रोग्राम विच दावत दित्ती है जनाब सैयद मुबशर हुसैन साहब नूं, एनवायरनमेंट प्रोटैक्शन पंजाब नूं एज अ सैक्रटरी सर्व कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, मेहरबानी सर। गुजरात तो तुहाडी जिंदगी का आगाज़ होंदा है, उत्थों ही पढ़ाई भी तुहाडी चलदी है। एक तो इब्तदाई जिंदगी नाल थोड़ा जिहा सानूं दस दिओ 2 मिनट के बारे। मैं जी गुजरात नाल एक कस्बा कुंजा जी, कुंजा दे नाल एक छोटा जिहा पिंड जी दरूड़ के उत्थों जी जी चलिया, पैदा होया, चलदे रहे, सफ़र किया, कुंजा स्कूल च पढ़िया, फिर गवर्नमेंट जमींदार डिग्री कॉलेज विच FSc की, BSc सर सैयद कॉलेज तो की, वो करके फिर BSc करके मैं फिर भी बाकी लोग आ मैं भी लाहौर आ गया। बिल्कुल इसी तरह ही। अच्छा सर, जो तुसीं पढ़ रहे होवोगे उदों यकीनी तौर पर पंजाब बिल्कुल होर तरह का होएगा, हुण थोड़ा जिहा होर तरह का हो गया और उन्होंने असीं वापस पुराने पंजाब नूं बनाउण दी कोशिश जिहड़ा है डिपार्टमेंट किते ना किते करदा पिया कि असीं साह लैण दे काबल हो जाइए इस हवा दे विच। और सारी दुनिया 'च यह मसला सिर्फ लाहौर का नहीं है, सारे वड्डे शहरां दा हैगा। अच्छा सर, जिग जैग भट्ठियां बनाउण दा जिहड़े आ पट्ठे इट्टां वाले हुंदे ने उहदे हवाले नाल काफ़ी जिक्र, उहदे बारे अवेयरनेस भी सोशल मीडिया ते असीं काफ़ी वेखने। किन्ने परसेंट कम हो गया है और किन्ने परसेंट हले रहिंदा है और इहदे नाल चेंज की हुंदा है जो जिग जैग एक पट्ठा बन जाए और एक जिहड़ा नॉर्मल सीधा हुंदा है, इहदे नाल की फर्क पैंदा सर? बड़ी सही गल पुछी तुसीं जी। गल सिर्फ भट्ठियां दी नहीं, गल पूरी इंडस्ट्री दी है जी। साडा जिहड़ा फोकस है वो सारी इंडस्ट्री दे वे। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੱਠੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਥੂੰਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਪੱਠੇ ਲੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਚੋਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਕਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੋਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਫਰਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਭੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਨਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ ਭੱਠਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ, ਟਾਇਰ ਬਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹ ਧੂੰ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਖਤਰਨਾਕ, ਕਾਰਬਨ ਉਹਦੇ ਚ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਹੋਵੇ ਦਾ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਲੋਰ ਕੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਲਾਣੇ ਵਾਲਾ,
ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਪੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਏ ਬਈ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਕਰ ਦਈਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜ਼ਿਗ ਜ਼ੈਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨੱਪੇ ਨੇ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਮੌਗ ਵਰਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੂਆਂ ਔਰ ਘਟਾ ਮਿੱਟੀ ਖਲੋਈ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਹਵਾ 'ਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਸਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਟਾਵਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਮੌਗ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਔਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਚਲੋ 3-5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮੌਗ ਨਾ ਵੇਖੀਏ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਨੇ ਤੇ ਵੇਖੀ 2016 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17-18 ਚ 19 ਚ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਜੇ। ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਮੋਗ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਇਹਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਣਨੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਬਣਦੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਧੁੰਦ ਤੇ ਧੂਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾੜਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਤ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਣਦਾ ਕੀ, ਇਹ ਸਮੋਗ ਬਣਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਧੂਆਂ ਤੇ ਧੁੰਦ ਆਪਸ ਚ ਰਲ ਜਾਣ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਵਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਮੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹ ਉਮੀਦ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਹਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਗਿਆ ਪਾਰਟੀਕਲ? ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਗੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ 1-2 ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਸੀਆਂ ਨੇ ਸਟਬਲ ਬਣ ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਏ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕੋਈ 43%, ਸਾਰੇ ਦੇ 43% ਇਹ ਜੇ, 25% ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਸਨਅਤ ਹੈ, ਕੋਈ 20% ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸ ਮੌਸਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਹਵਾ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਰਬਰ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਆਕਸੀਡ ਕਾਰਬਨ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਛਿਕ ਲੈਣ, ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਨੇ ਆ। ਅਸਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਰਕਮ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, PDMA। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਮੋਗ ਨੂੰ ਕਲੈਮਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਇਹਦਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਡ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ PDMA ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ DC ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਰਸ ਰਵੇ ਦੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਰੱਬੀ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਮੀਂਹ ਪਾਏ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦੀ, ਆਪੇ ਜਾਨ ਛੱਡ ਜਾਏ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਨ ਕਿ ਦਫਾ 146 ਲਾਈ ਹਕੂਮਤ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਲਗਾ, ਕੋਈ ਪੱਠਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲਗਾ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਹਿਕਮਾ ਤਹਫੁਜ਼ ਮੌਲੀਆਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੋਈ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇ ਭੱਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਭੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਕੁਝ 500 ਭੱਠਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਢੇਰ ਹੋਣੀਆਂ, ਕੋਈ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ 500-600 ਗੱਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਧੁਵੇਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਾਂਦੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਜੀ ਵਿਕਸ ਵਾਲਾ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਅਸਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੜਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹ ਏਰੀਆ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਲਨਰੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਣੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਨਦੀਆਂ ਬਣਦੇ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵਾਇਰਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਐਸੇ ਜੋੜ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਰਾਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਸੰਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਬੀ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਅਰਬਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੰਜ ਅਸਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਤਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗੇ ਜੇ ਕਰਨ ਬਣਾਉਣ, ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਖਰੀਦਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੂ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਟੈਂਕਰ ਭਰ ਕੇ ਪੀਐਚ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਕੂਮਤ ਲੱਗੀ ਕਰਨ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੱਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ। ਕੁਝ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਾਈਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕੈਮੀਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਸੱਟਣਗੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡਨ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਟਰਾਇੰਗਲ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਬੜਾ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਰਾ ਹੈ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਰਾਈਪੋਰਟ ਲੰਘਦੇ ਔਰ ਮੇਨ ਸਿਟੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਸ਼ਦੀਦ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਗੰਦਾ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚਮੜਾ ਧੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਰਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ? ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਸੜਕੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੱਭ ਜਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਇੱਕ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ, ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੋਰਾਈਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ BOD ਨੇ, COD ਉਹ ਕਿਤਨਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਬਿਆਨੇ ਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਜਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਨੇ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਸਬ ਸਾਇਲ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਡੇਂਜਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਰਵਾਂ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਜੇ, ਉੱਤੇ ਹਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇ, ਪਾਣੀ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਏ ਬੰਦਾ
ਜਿਹੜੀ ਕਿ এনवायरमेंट ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਨਓਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਵਕਤ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ এনवायरमेंट ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਅੱਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਵਾਂਗੇ, ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬਾਖਬਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਬਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜਨੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣੋ, ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। जी मुड़ के वापस आ गए हैं पाकिस्तान टेलीविजन लाहौर सेंटर तो। अली उस्मान बाजवा मेरा नाम है, प्रोग्राम का नाम है अज दा मेहमान। गलबात हो रही सी कि साडे आले दुआले जो कुछ वसदा है, साडा जिहड़ा वसेब है, उन्होंने असीं दोबारा तो ऑर्गैनिक किवें कर सकने, हरा भरा किवें कर सकने, जिवें रब ने धरती बनाई सी दोबारा उवें दी धरती किवें वेख सकने। ये तो हो गई बरूनी गल्लां। अंदर दी धरती नूं हरा भरा किवें कर सकने और दोबारा तो नवां नकोर किवें कर सकने, जिवें रब ने सानूं पैदा कीता सी उस वेले असीं मासूम हुंदे सां। इस हवाले नाल असीं हमेशा गल करने और हमेशा साडे प्रोग्राम दे विच डॉक्टर सुगरा सदफ सानूं ज्वाइन करदियां ने, अज भी साडे स्टूडियो विच मौजूद ने। और अज असीं गुफ्तगू करांगे शाह जमाल साहब दे हवाले नाल और पप्पू साईं हवाले नाल कि अंदर दीयां गल्लां जिहड़ियां ने, ये ढोल वजाण वाला जिहड़ा है उहदे अंदर पता नहीं की कुछ वसदा है या हुंदा है, लेकिन उहदे ढोल दी थाप जिहड़ी है वो बड़ा कुछ कहती है। सब तो पहला तो असीं पप्पू साईं साहब, मैं कहना कि उन्हां तो शुरू करने, क्योंकि असीं बहुत शुक्रिया, असीं शाह जमाल ते पहले प्रोग्राम कर चुके हैं बाकायदा, क्योंकि उन्हां दा उर्स होया चंद दिन पहला, इसलिए मैं उन्हां दे बारे नाल गल कर रही सी। तुसीं गल हुण कीती ज़ाहिर और बातन दे हवाले नाल कि साडे बाहर अजकल बड़ा गंद है, साह लैना औखा होया है और हर बंदा ही परेशान है। तो मेरे ख्याल है कि इहदा ताल्लुक भी साडे अंदर नाल है, साडे बातन नाल है, क्योंकि अगर साडा अंदर दा शीशा साफ होवेगा तो बाहर भी साफ होवेगा। जदों इंसान दी सोच विच गंद आंदा ना तो फिर वो बाहर फैलना शुरू हो जाता है, तमा, लालच और बहुता कुछ कमाण दा, और फिर वो ऐसियां चीज़ां इकट्ठियां करदा जांदा है कि जिहदे नाल फिर एक तहखाना बन जाता दिल। और दुनिया नूं भी असीं तहखाना बनाई जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि सानूं सोचना चाहिए सब नूं कि असीं इस दुनिया नूं साफ रखीए, अपने बच्चों लई, अपने लिए साह लैना सौखा होवे साडा। बिल्कुल इसी तरह। ते असीं शाह जमाल दे हवाले नाल गल करे सी, बहुत वड्डे सूफी और वली, क्योंकि लाहौर शहर का जदों भी जिक्र होंदा ते वलियां ते सूफियां दे हवाले नाल एक वड्डा तारफ है। तो इन्हां दे वटके जिहड़े ने कश्मीर तो उन्हां दा ताल्लुक सी, लेकिन और फिर कोई इन्हां दे वालिद साहब दा हाकमे कश्मीर नाल कोई फड्डा होया तो उत्थों सियालकोट आ गए और फिर सियालकोट ही पैदा होए, उत्थे ही वड्डे होए, 40 वरियां दी उम्र च लाहौर आए ने और इत्थे आण के इन्होंने फिर जिथे इन्हां दा इस वेले हुजरा है इछरा, उत्थे आण के इन्होंने क्याम किया और दमदमा 7 मंजिला कहंदे ने बनाया गया। और जिहदे च दिन नूं, क्योंकि बादशाह अकबर दी बेटी दा महल बन रहा सी, दिन नूं तरखान उत्थे काम करदे सी, रात नूं इन्हां दे करदे सी। और बड़ियां करामतां इन्हां दे नाल जुड़ियां होईयां ने, जिस तरह जदों 7 मंजिला बन गया तो बादशाह की बेटी ने कहा कि नहीं, है फकीरां नूं जेब नहीं देंदा कि वो अपना इतना उच्चा बनाण। तो इन्होंने कहा असीं भेजने तो ढा देण, उन्होंने कहा तुसीं ना भेजो, मैं आप ढा देंगा। उस हवाले नाल बड़ियां कोई रवायतां ने, कुछ कहंदे ने उन्होंने ऐसा उत्थे धमाल पाया कि 3 मंजिलां बह गईयां थल्ले। तो मुख्तलिफ हवाले नाल कईयां जांदियां ने, कुछ कहंदे ने कि गिरा दित्तियां गईयां। बहर उन्होंने जिहड़ी 3 चीज़ां दी ओह कहंदे सन, गीबत ना करो, घट ना तोलो और नुकसान ना पहुँचाओ लोगों को। ये मेरे हाल बड़ी वड्डी गल है, इहदे च सारियां गल्लां ने। और शाह जमाल एक ऐसे सूफी सन जिहड़े खूबसूरत इंसान सन, यानी ज़ाहरी हवाले नाल भी सोहणे सन, बातनी नाल भी सोहणे सन और बहुत खुश इखलाक सन। और उन्हों दी करामत यह है कि जो भी कोई उन्होंने कोलों बंदा जांदा सी उहदी मदद करते सन। और तुसीं जाके सवाल किया, मैं सवाल किया, मसले दे थल्ले हत्थ तो उतों पैसे कढ़ के या जो भी सिक्के उस दौर दे होंदे सन मदद कर देंदे सन। और फिर उन्होंने जिहड़ी वफात हुई है वो भी एक मौजज़ा ही है कि उन्होंने बकायदा उस तरह की रसूमात नहीं हुई। चिल्ला बड़ा कटते सन, 4 तकरीबन उन्होंने चिल्ला गावां मौजूद ने हाले तक, जिन्हां च एक गुरदासपुर च और 3 जड़ियां ने इत्थे साढ़े वाले पंजाब च ने।
ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਲਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਚਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੱਟਦਾ ਸੀ। ਤੇ 23ਵਾਂ ਰੋਜ਼ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਤਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਹੁਜਰੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਬਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਔਰ ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਉਰਸ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੱਪੂ ਸਾਈਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਇਹ ਢੋਲ ਗੱਜਦਾ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ, ਹਰ ਜੁਮੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ। ਤੇ ਪੱਪੂ ਸਾਈਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੱਪੂ ਸਾਈਂ ਨੇ ਢੋਲ ਵਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ 12 ਸਾਲ ਦਾ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਅਕੀਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਜਮਾਲ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀਆਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਅਤਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਕਰਮ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਾਲੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਮਿਹਨਤ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਅਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲਹਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਖਰ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਢੋਲ ਤੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਜੂਦ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਦਾ, ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੀ ਢੋਲ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆਇਦ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਐਸਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਸਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਟ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਧਮਾਲ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਜਦ। ਹੁਣ ਧਮਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਢੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾਹੂ ਹੈ, ਢੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਜਦ ਹੈ, ਢੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਸੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਢੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਸੇ ਰੂਮੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੂਫੀਆਨਾ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਢੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਢੋਲ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕਰ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੱਪੂ ਸਾਈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਢੋਲ ਬਣ ਗਈ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਲ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਢੋਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਖਰੀ ਰਸੂਮਾਤ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਢੋਲ ਵਜਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਪੂ ਸਾਈਂ ਇੱਕ ਤਬੀਬ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮੌਸੀਕੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਕਿਆਤਨ ਇਹ ਉਹ ਮੌਸੀਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਥਾਰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਢੋਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਪੱਪੂ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਢੋਲ ਵੱਜਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੀ ਔਰ ਬੈਰੂਨੀ ਵੀ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਦੀਦ ਹੀ ਘਾਟ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਹਿਨੇ ਔਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਢੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਫੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਬਣਦਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਢੋਲ ਦੀ ਥਾਪ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਛੁੱਟਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਢੋਲ ਉਹ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੋਰੇ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੱਪੂ ਸਾਈਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਸੇਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਪੱਪੂ ਸਾਈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਢੋਲ, ਡਰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ ਸੂਫੀਜ਼ਮ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।